قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أنواع الدعاء ومن أنواع الخير ومن أنواع التوحيد الدعاء والخوف والرجاء والاستعاذة والاستعانة والتوكل وغير ذلك من العبادات. ومن حكم العيد أيها المسلمون، افهموا هذا، افهموا واعتدلوا افهموا في حكم العيد ومنافعه العظيمة شهود المسلمين لصلاة العيد ومشاركتهم في بركة الدعاء والخير الممتاز على جمعه المبارك والبروز لرب العالمين إظهارا لفقر العباد لربهم وحاجتهم لمولاهم عز وجل وتعرض لنفحات الله وعبادة الله لا تحد ولا تعد. عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى والعواتق والحيض وجوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. رواه المسلم البخاري. وهذا هو هدف أي للعيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، وإن من حكم العيد ومنافعه العظمى التواصل يا إخوان بين المسلمين والتزاور وتقارب القلوب وارتفاع الوحشة أي وانطفاء نار الأحداق والضمائن والحسد. روى البخاري والمسلم من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا استشكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، المحبة بين المسلمين والتواد غاية عظمى من غاية الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فجاهد نفسك أيها الأخ المسلم لتكون سليم الصدر للمسلمين، فسلامة الصدر نعيم الدنيا وراحة البدن ورضوان الله في الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل محموم القلب صدوق اللسان. قالوا: فما محموم القلب؟ قال: هو التقي النقي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. أيها المسلمون، كما قال سبحانه وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وختم الله الرسل عليه السلام بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشر الذي أمر الله باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم وحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكانت شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ناسخة لجميع الشرائع، فلا يقبل الله إلا الإسلام دينا ولا يقبل غيره. قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم.
فأنتم معشر المسلمين على الإرث الحق والدين القيم ملة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. رواه ابن ماجه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، إن الدين الإسلام والتوحيد. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإياكم والرياء فإنه محض للكسب وغضب للرب. عن براء بن عازب رضي الله عنه مرفوعا: الربا يا إخوان، الربا 72 بابا أدناها مثل إديان الرجل أمه. أدناها مثل الرجل إديان أمه. رواه الطبري في الأوسط. وإياكم التعرب لأموال الناس والمستضعفين، فإن الاختلاط بالحلال دمار ونار. وإياكم والرشوة وشهادة الزور، فإنه مقضية للحقوق مؤيدة للباطل، ومن كان مع الباطل حله الله دار البوار. وإياكم والخمر وأنواع المسكرات والدخان والمخدرات، فإنها تفسد القلب وتقتال العقل وتدمر البدن وتمسح الخلق الفاضل. هذا كله من الحرام. وإياكم والغيبة، وإياكم والغيبة والنميمة، فإن الممنوع في إرضه يأخذ من حسناتك. المغتاب بقدر مثله. عن حذيفة مرفوعا: لا يدخل الجنة قتان، يعني نمام. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والسعود. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن يومكم هذا يوم جليل، وأن عيدكم عيد فضيل. وعن عبد الله بن قردين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر، وهو اليوم الذي بعد يوم النحر، وتشرع الأضحية في هذا اليوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله جل وعلا، ما من عمل أحب إلى الله جل وعلا من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وثلاثها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله جل وعلا، وإن الدم يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجه. معشر المسلمين، إن الشاة تجزي عن الرجل وأهل بيته في الأضحية، وتجزي البدن عن 7 والبقر عن 7، ولا يجزي من الضعن إلا ما له 6 أشهر، ومن المعز إلا أي السنة وما تم له السنة، ومن الإبل 5 سنين، ولا للبقر إلا ما تم 2، ولا تجزي المريض البين مرضها ولا عوراء ولا أجزاء وهي الهزيلة، ولا الأرجاء
البين دلها ولا الأضواء التي ذهبت أكثر أي أدنها. وأفضل ما أكمل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله. دارو كواتو سوا. Au nom d'Allah, le tout clément, le très miséricordieux, sermon ou la traduction de sermon de l'Établir 1446-2025. Allah est le plus grand, 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 Allah est le plus grand. Les louanges à Allah sont nombreuses et gloire à Allah matin et soir. Allah est le plus grand et à Allah appartient toutes les louanges. Louange à Allah sur qui il a accordé, louange à Allah sur ce qu'il a accordé comme période de bien et ce qu'il a accordé comme privilège de ses nombreuses dotations et donations. Je témoigne qu'il y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah, l'unique sans associé. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, la meilleure créature et le meilleur de toute la création. Prière et salutations d'Allah sur lui, ses compagnons ainsi que tous ceux qui les suivront dans la bienfaisance aussi longtemps qu'existeront les cieux et la terre. Suite à quoi, fidèles musulmans, craignez Allah comme il doit être craint et cramponnez-vous au câble de l'islam qui ne casse pas. Fidèles musulmans, la fête fait partie des rites nobles et apparents de l'islam et renferme aussi plusieurs sens, objectifs et sagesse. En effet, parmi ces sens, il y a l'unicité d'Allah le Très-Haut dans les actes d'adoration comme l'invocation, la crainte, l'espoir, la recherche de refuge et de l'abri, la confiance dans tous les aspects de l'adoration. Serviteurs d'Allah, l'amour et l'affection entre les musulmans sont un grand objectif de l'islam. En effet, selon Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, bénédiction et salut sur lui, dit: vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous ayez la foi. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous aimiez. Vous indiquerai-je une action si vous l'accomplissez, vous vous aimerez mutuellement, diffusez le salam ou la salutation entre vous, rapporté par Muslim. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, point de divinité en dehors de lui. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, à Allah appartient toutes les louanges. Serviteurs d'Allah, vous vous devez d'obéir à vos parents, de maintenir les liens de parenté et d'être bienfaisant vis-à-vis des orphelins, car ce sont des œuvres qui précipitent la récompense dans ce monde, ainsi que la bonne récompense réservée à celui qui les accomplit dans l'au-delà. Tout comme le fait de les désobéir, les parents, de rompre les liens familiaux et le refus de bien précipite le châtiment d'Allah dans ce monde, ainsi que le châtiment réservé à celui qui les accomplit dans l'au-delà. Vous devez vous devez aussi de préserver les relations de bon voisinage, car c'est écrit: n'est pas considéré comme croyant celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses vices, dont de ses maux. Prenez garde contre la consommation de l'intérêt usuraire, car il détruit les gains et irrite le Seigneur. Et selon Al-Bara ibn Azib qu'Allah l'agrée, l'intérêt usuraire a 72 portes, dont la plus basse est comme le fait pour un homme d'aller avec sa maman, rapporté par At-Tabarani. Prenez aussi garde contre le fait de s'accaparer des biens des musulmans, ainsi que des faibles, car mélanger cet argent avec ce qui est licite mène à la destruction et au feu.
Prenez aussi garde contre la corruption et le faux témoignage, car cela réduit les droits et soutient le mensonge. Et quiconque s'adonne au mensonge, Allah le fera demeurer dans la demeure de la ruine. Prenez garde contre l'alcool, les choses enivrantes, ainsi que les drogues, car cela rompt les cœurs, corrompt les cœurs, altère la conscience, détruit les corps, altère la moralité, irrite le Seigneur et détruit la société. Prenez garde contre la médisance et la calomnie, car celui qui en est victime puise des bonnes actions de son auteur à hauteur de l'injustice commise. En effet, le messager d'Allah, bénédiction et salut sur lui, dit, n'entrera pas au paradis le calomniateur, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Louange à Allah, le seul, l'unique, qui n'a pas engendré et qui ne l'a pas été, et rien ne lui est égal. Suite à quoi, fidèles musulmans, craignez Allah et sachez que votre jour-ci est un jour considérable et votre fête est une fête de valeur. En effet, selon Abdullah ibn Qarr, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, certes, le meilleur jour auprès d'Allah est le jour de Nahar, ce jour-ci, le jour de sacrifice, puis 3 jours après le jour de sacrifice. Fidèles musulmans, certes, un mouton suffit pour un homme et sa famille en sacrifice. Un chameau suffit pour 7, pareil pour une vache. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, point de divinité en dehors de lui. Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, à Allah appartiennent toutes les louanges. Ô femmes musulmanes, craignez Allah dans les devoirs qui vous ont été confiés. Traitez bien vos enfants en leur prodiguant une bonne éducation islamique et efforcez-vous à les préparer de manière saine et réussie. Une mère a plus d'influence sur les enfants que le père. Qu'il la soutienne alors dans son éducation et qu'elle le traite bien avec une bonne compagnie et le protège de tout dans son honneur, ses biens, son foyer, et veille aux droits de ses proches, ses invités et ses voisins. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, si une femme accomplit ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan, visite la maison sacrée, préserve sa chasteté et obéit à son mari, il lui sera dit, entre au paradis par n'importe quelle porte que tu désires. Fidèles musulmans, soyez reconnaissants à Allah et louez-le pour ses bienfaits apparents et cachés, pour les bienfaits de l'islam et de la paix dans notre noble pays, le Cameroun, pour la propagation des biens et des avantages dans ce pays et vous a aussi évité le conflit. Sur ce, serviteur d'Allah, priez sur le prophète de la guider, car Allah l'a ordonné dans son livre en disant, certes Allah et ses anges prient sur le noble prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui, adressez-lui vos salutations. Sourate 33, verset 56. Ô Allah, prie sur ton serviteur et messager et salue-le. Ô Allah, agrée ces 4 califes et bien guidé Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, sa famille, ses nobles compagnons, et nous avec eux, par ton indulgence, ta noblesse et ta bienfaisance. Ô toi, le plus miséricordieux des miséricordieux. Ô Allah, accorde-nous la paix dans notre cher pays, le Cameroun, ainsi que tous les musulmans du monde, ainsi que tous les pays musulmans du monde. Ô Allah, viens en aide à tous les peuples opprimés et libère-les promptement du joug de leurs oppresseurs. Ô Allah, soutiens nos dirigeants dans tout ce qu'ils accomplissent pour le maintien de la paix et le développement durable. Ô Allah, accorde la santé à nos malades, facilite à ceux qui sont en difficulté parmi nous, enrichis les pauvres et consoler de la fraternité entre nous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Adwa alhamdulillah Rabbil Alamin.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال. لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فعلنته مدى إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم إنا نسألك الأمن والأمانة في بلدنا هذا كاميرون وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Ça, l'interview, on a une c'est bien. Il y a un chrétien, j'étais la clé de la voiture. On a retrouvé une clé de la voiture. Usman Alaji, salamu alaikum. Usman Alaji, Usman Alaji, salamu alaikum. Usman Alaji. Honorable Alain Jamal, salam alaikum. Comment les prier là? Il faut faire la prière assis. C'est Nia Alaji. Usman Alaji. Usman Alaji. Yoa. C'est le concept. C'est le concept. Ça va? C'est bon? Bismillah. Iman barbecue. Salam alaikum. Bismillah. Dah lagi yau. Allez, mon sac. Yau yin su ta wani abin da Allah wala ne. Bilal an ga bari a rusu yau staffwa. Assalamu alaikum. Ona wa. Passer l'imam. Oh, que les vents. Pardon. Cherchez-nous une feuille là. Oui, je sais en train de filmer. Attendez. Pardon, coupez-nous. Coupe. Attention, hein, le sang. Reculons. Allons-y derrière. Un ballon.
Oh, Fadil. Viens. Il y a un sac jaune, là-bas. Où le père est assis avec les enfants. Le sac jaune, cours. Va prendre le tuer avec. Ah oui, on va d'abord. Je suis là pour. Je viens. Attends, je viens avec les gens ici. Bismillah. Attendez. Le chef de la communauté musulmane de Douala 5e avec le sous-préfet, monsieur le maire de Douala 5e. Les autorités traditionnelles et religieuses. Ce supérieur et tous étaient maquettés. Cinquième maire aux gens, on met des toits à la 5e. Monsieur Ousmane Yerima.
On part se rasseoir là-bas. On tourne. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Sa Majesté. Ok, Sa Majesté. Allons-y comme ça. Allons-y. Il n'y a pas l'interview, avançons. Avançons. L'imam est où? Al-Dabo, que vous n'ignorez pas. C'est pas bon, comme ça c'est mieux. Oui. Allons-y comme ça, comme ça. Allons comme ça. Monsieur le maire, Al-Dabo. Salam alaikum. Comment ça va? Bon, bien. Des félicitations. Bon mari. Pardon. Excusez, hein. Arrête. Nous sommes en année électorale où nous demandons aux musulmans qui distraient par les gens qui n'aiment pas le pays. Et voilà, bonne fête à tout le monde. Bonne fête. Oui. Un mot à l'endroit de tous les musulmans de Douala en particulier. En général, de Douala 5 en particulier. Tout d'abord, merci de me donner l'opportunité de me prononcer sur cette question. Nous sommes le jour de la fête, le jour de la fête de sacrifice. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à toute la communauté musulmane du monde entier en général, celle du Cameroun et de Douala 5e en particulier. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'avoir accompli cette prière. Comme message, l'imam a prié pour le Cameroun,
il a rappelé les maux qui minent la société et il a rappelé les fidèles musulmans et non musulmans de devoir de respecter le pays, de devoir de respecter les institutions et les personnes qui incarnent ces institutions. Aujourd'hui, c'est le jour du partage. Quelle invitation pour les autres communautés chrétiennes? La fête de sacrifice est la fête de tout le monde entier. D'abord, si vous avez suivi le prêche de l'imam a parlé du voisinage. Et le voisinage ne se limite pas seulement à celui qui est à côté de vous. C'est lui qui partage le quotidien avec vous et votre voisin. Et sur ce, tout le monde est convié dans les maisons. On n'a même pas besoin des invitations. Par contre, vous qui êtes avec moi, vous savez, le mot d'ordre, je n'ai pas quelque chose à ajouter. Alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous a facilité et qu'il nous a réunis ici. Alhamdulillah, nous demandons à Allah de nous assister et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner toujours la paix et la tranquillité. Dans notre sermon, on a parlé vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quelque chose qui est très important. Vous ne voyez pas ici à la fête, il y a les musulmans et non musulmans qui sont venus assister à la prière. Donc ça, c'est un bon signe de notre pays parce que tout le monde est légal. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la paix et la tranquillité ici au Cameroun et tous les pays du monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, aujourd'hui c'est la fête est finie. La fête n'est pas finie. La fête n'est pas finie. Celui, par exemple, il n'a pas sacrifié aujourd'hui, ça reste 3 jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé 3 jours-là Ayam al-Tashriq, Ayam al-Akli wa Shurbi, les jours de la joie, les jours de délices, les jours qu'on est tranquille, les jours qu'on peut manger et boire, les jours qu'on va visiter les frères, on peut être ensemble. C'est pour cela Allah nous a facilité. Celui qui n'a pas eu les moutons aujourd'hui, il a eu ça demain. Inch'Allah, il peut égorger. Et après-demain, il peut faire. Après-demain, il peut faire jusqu'à 3 jours. Avec ces jours-là, ça fait 4 jours. Tout ça, c'est l'islam. L'islam, c'est-à-dire la méthode plus simple, plus facile d'adorer Allah. Si vous voulez, vous venez dans l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imam, concernant les mérites des sacrifices, c'est lui qui a sacrifié aujourd'hui et ceux qui vont sacrifier demain. Il y a une mérite, d'autres les mérites. Bon, en fait. Alhamdulillah, ces jours-ci, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il n'y a pas une adoration qu'un croyant peut poser comme de sacrifier. Donc la personne qui a eu la possibilité de sacrifier aujourd'hui, il aura beaucoup de mérites. Mais au cas s'il n'a pas trouvé le moyen, même demain c'est valable, après-demain encore c'est valable, jusqu'à 3 jours après la fête est valable. Les jours que la personne a trouvé le moyen, il peut s'approcher de son Seigneur avec les sacrifices, les mêmes sacrifices que le prophète Abraham alayhi salam qui avait fait pendant qu'il avait rêvé, il est en train de sacrifier son fils. Allah a changé à la place de son fils avec un grand bélier et cette adoration va rester jusqu'à les jours derniers. Qu'Allah nous fasse comprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, qu'Allah nous donne la paix, qu'Allah réunit notre cœur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Abakar de Makebe, nous sommes devant un jeune frère musulman, un jeune entrepreneuriat. Ousmane Dabo, que vous connaissez d'ailleurs, quel est le message que vous passez à l'endroit des jeunes musulmans? On remercie d'abord grandement Allah pour l'aide qu'il nous a fait pour ce jour. C'est un jour de la fête de Tabaski, la fête de Mouton, comme on dit. Et c'est pour que nous puissions partager l'amour avec tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui sont, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens. Nous mangeons ensemble et que Dieu nous donne la paix dans ce jour de Tabaski. El Dabo, la prière du Dieu de montagne. Merci, je vous en prie. Bandiro Ponde, Bao Julugo, Ponde, Takbir Jiro, Takbir Mutlak, Bay, Mukayyad Ma Bao Julugo Farilah, the Wada. Mutlak Mukonde, Awadandu, Wala Kodi Madu Maju. And to a Jomero Jalla Wala, Allah Kumen,
kala fitande fu en duula jam Allah kumen khairu dunya be alahira Allah kumen to de jama kameru C'est la fin ici au parcours Vita de Douala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous mettons fin à cette édition de Tabaski 1446 délégués. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais on ne va pas terminer sans aller vers le chef de protocole de la communauté musulmane de Douala 5e. Chef de protocole, vous avez certainement dit. Oui, le chef de protocole de la mosquée de Bonamoussad au parcours Vita. Vraiment, ça a été impeccable. Très impeccable, très impeccable. Salam alaikum.